हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अज आप करना आ इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ਜਿਹੜੇ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ एसिडिक स्ट्रेंथ चैक करनी आ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ एल्काइल ग्रुप सबस्टिट्यूएंट मीनस कोई भी चीज़ लगाने पे क्लोरीन लगाई, ब्रोमीन लगाई, एल्काइल ग्रुप लगा लिया। ठीक है, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ इफेक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ गड़बड़ हो गई, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स नहीं आना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट्स। बेटा हुण आपां गल करांगे इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट्स किहड़े हुंदे आ, जिहड़े इलैक्ट्रॉन दिंदे पे आ, जिहड़े इलैक्ट्रॉन डोनेट कर सकदे आ, विच आर कैपेबल टू डोनेट इलैक्ट्रॉन्स। जिहड़े इलैक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उन्होंने आप क्या बोलते हैं इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये बेसिकली जड़ियाँ सिंपल चीज़ां आ जांदियां, सारे अल्काइल ग्रुप ये ही आते हैं। अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, जिद्दां जिद्दां अल्काइल ग्रुप वड्डा होई जांदा उहदी जिहड़ी है इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी वो वधी जाती है। ठीक है, तो ये आपां जिहड़ी मेन चीज़ चैक करनी है, एक साडे कोल हैगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चलो नहीं सिंपल नाम ही याद रखते हैं। एक दूसरे नंबर पर हैगा ये हैगा साडे कोल मैथेनोइक एसिड, फिर इथेनोइक एसिड आ जाना, फिर प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी, आप तिन्ना दी जिहड़ी इन्हां तिन्नां नूं चैक करिए। सब तो पहला आप इहनूं लिख लैंदे आ ठीक है बेटा। हुण देखो ये वाली चीज़ आ ये किहड़ियां चीज़ां ने। ठीक है, चीज़ां क्या मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। हुण बेटा तुसीं इहदे विच देखना कि इहदे विच कोई चलो आ बॉन्ड है। ठीक है, इहदे विच कोई इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैगा। इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग जिहड़ा कहंदा मैं तैनूं इलैक्ट्रॉन दे दिंदा। ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन दे विच बॉन्ड बनिया होया, इन्हां दे विचों विच इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव। बेटा इहदे विचों ऑक्सीजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, हाइड्रोजन घट आ। ठीक है, ऑक्सीजन ने की करना, ऑक्सीजन जिद्दां बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव मीनस भुखा, उन्हें कोशिश करनी है कि वह हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉन खो लवे, क्योंकि जिहड़ा भुखा बंदा हुंदा उन्हें खोना ही आ किसी ना किसी कोलों कुछ। क्यों खोंदा आ ये तुहानूं मैं पहलां दस चुका हाँ। ठीक है, जिहड़ी आपां प्रीवियस वीडियो इस तो पहलां वाली वीडियो देख लिओ। इहदे विच की होना कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन कोलों इलैक्ट्रॉन खो लिया। जदों हाइड्रोजन कोलों इलैक्ट्रॉन खो लिया, हाइड्रोजन ने किद्दां बाहर जाना SH पॉजिटिव। ये वाली चीज़ H पॉजिटिव रिलीज़ करती पई है, तां करके इहनूं आपां एसिड बोलते हैं। ठीक है, तुसीं सिंपल की देखिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन कोलों इलैक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, उन्हें देखना आले दुआले उन्होंने इलैक्ट्रॉन कितों नहीं मिले, उन्हें
ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ, ਐਸ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਿਡਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਖੋਣ ਲੱਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਰੁਕ ਲਾ, ਨਾ ਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਭੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਖੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਨੀਤ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਏ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਲੇਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਣੀ ਛੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਲੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ, 2 ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜ ਹੌਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਛੋਟੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਥਾइल ग्रुप ऐड ਹੁੰਦੇ ਆ, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड होते जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, MCQ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਆ, ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਰਾਈ ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਟਰਾਈ ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ MB ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 GB ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ 1 GB ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, आप बुढ़ापे में सौखे रहोगे। ठीक है, अगर हुण नहीं औखे होगे तो आप बुढ़ापे में औखे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ां आ। हुण ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, CH3COOH ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ClCl ਆਤਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਟਰਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਲਗਾਤਾ, Cl ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ। ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ, ਕਲੋਰੀਨ, which is most electronegative element in periodic table, ਫਲੋਰੀਨ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਨਾ ਕਲੋਰੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਭੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਭੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਗਈ, ਕਲੋਰੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਦਬਾ ਦਬ ਹਾਈਡਰੋ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਪੇੜ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਟੱਕਰ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੰਬ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਰੀਨ ਲਗਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਮਾਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2 ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਣ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਪਊਗੀ। 3 ਭੁੱਖਾਂ ਟੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1 2 3। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਲੈ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਕਿ ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਕਲੋਰੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕਰ ਗਏ? ਕਲੋਰੀਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਰੀਨਸ। ਐਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਹਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣੇ ਸੀ, 3 ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਖਿੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸੇਮ ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਔਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ OH ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, 2 ਕਰਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ सी बात है, ठीक है। ਨਿਆਣਿਓ बोर तो नहीं हो गए, बच्चों बोर तो नहीं हो गए, बेटा पढ़ो मन ला के, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है। जे देखो एक सिंपल जी चीज़ है, ठीक है। जे तुहाडा मन दिल करदा है पढ़न नूं, मतलब कि तुहानूं गुड फील आती पई है पढ़ के, कुछ वधिया लगदा पिया, फिर पढ़ो, ठीक है। जे तुहानूं थोड़ा औखा काम लगदा पिया कि गलत फस गए आपां, फिर छड्ड दिओ, ठीक है। फिर कोई होर काम कर लो वधिया ढंग दे नाल, ठीक है। इदां नहीं हुंदा कि आपां सारियां ने BTech करके, ठीक है, कैमिस्ट्री करके, नीट करके आपां डॉक्टर बन जाना, कुछ भी बन जाना। दुनिया ते होर बहुत काम आ। जे तुहानूं लगदा कि तुसीं परफैक्ट वे नाल इह काम कर सकदे आ, फिर ही करना है।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਸੇਮ ਆ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਐਲਫਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਖੋਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਦਬ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਲੱਗਾ ਬੱਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਗ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਫਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਲਫਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਟਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਐਟਮ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ। ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਗੇ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹਨੇ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੋਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, NO2 ਗਰੁੱਪ, CN ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਬਾਏ।